सड़कों ते टोल प्लाजे राह ननकाने। साडे हाकमां ने साडे देश दीयां 7000 किलोमीटर लंबियां सड़कां टोल प्लाजे वालियां कंपनियां नूं ठेके ते दित्तियां। जिथे भी लोग अपने हक्कां की गल करते हैं असी उन्हां दा जिहड़ा साथ है उन्हां दा जिहड़ा अंग संग रह के अपना जिहड़ा योगदान है वो पाउण दा यतनशील रहंदे हां। ते साडे गीत उही लोग सुणदे ने। साडे गीत उस तरह दी महफलों में नहीं लगते गे जिथे लोग किन्नी पीती ते किन्नी रह गई ते मैनूं उहदा हिसाब लै बैठा। टैली कम्यूनीकेशन का युग है, दूर संचार का युग है। अज दुनिया मंगल ग्रह पर पहुँच चुकी है पर साडे लोग मंगलवार नहाउंदे ही नहीं। असी बंदे मातरम राकेट लांचर लै आंदे ने, परमाणु बंब बना लेने, बैक्टीरियल बंब बना लेने, इत्थों तक कि दूरी तो दूरी तक मार करन वालियां जहाज फुੱਟਣ वालियां स्टैंगर मजा लै लेंगे। पर साडे कोल नरमे की सुंडी अजे मर ते पिंडां दी साडे लोकां दी पीड़ है। जट दी जून बुरी ते असी गुलाम आ जट्टां दे, सीरी पाली रलदे सदियां तो उस्या। पंजाबियां सिर चढ़िया करजा कबड्डी पा रहा ते कबड्डी कप के नां दे उत्ते करोड़ों रुपए के ठुमके लगाए जा चुके हैं। मैं कई वारी कहना कि कंघे वंडी जाना गंजियां च, कंघे वंडी जाना गंजियां च, माल वेच कैंसर पिया तैनूं मिल जूगा मंझिया च। तबादला एक ख्याल जरूरी है, तंग सोचां दा करना वाल वाल जरूरी है। सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो विरासत टीवी ते मैं जसविंदर याद। लगातारता बरकरार रखते हुए साडे नाल अज स्टूडियो विच जगसीर जीदा जी बने हुए ने। गलबात दा सिलसिला अगे तोरदे हैं ते सब तो पहला भाग दूजे विच जां कह लो कि कड़ी नंबर 2 दे विच असीं उनकी समुची टीम का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा। गल जेकर करिए लोक रंगां दी, जुगनी की गल कर लीए, कोके की गल कर लीए, छल्ले की गल कर लीए, इनू भी तुसीं दुनियादारी दे नाल, दुनियादारी तो भाव है कि दुनियादारी दीयां तंगियां तुरशियां जरूरतां उम्मीदां दे नाल जोड़ दिता है। हुण तिकर छल्ला महबूब ते आशिक दे हिस्से आया, कोका नक च ही रह गया। पर तुसीं गल जुगनी की भी जिक्र कीती तो उन्होंने जमीन दे नाल चढ़ा दिता। तुसीं उस नूं उत्थे लिया दिता जिथों असीं कदे इन्हां लोक रंगां बारे घट सोचदे सी। आपां पहलां गल कीती कि असीं रोमांस विच सोचना ज़्यादा सकून मंनदे हां, पर रोमांस दा सकून उदों हुंदा जदों कोठी विच दाणे हुंदे ने। तां तुसीं गल जदों इन्हां लोक रंगां दी करदे हो तां तुसीं इन्हां नूं भी धरती नाल जोड़ दिंदे हो। मैं चाहुंदा है कि जुगनी दा रंग जिस तरीके नाल तुसीं पेश करदे हो उस लहजे विच हो जाए। दरअसल जी जुगनी जुबली शब्द तो बनया। इतिहासकार दसते हैं कि जो अंग्रेज़ों को राज करदे नूं इत्थे 100 साल तो वध समा हो गया सी। अंग्रेज़ों के खिलाफ उठी गदर लहर, अंग्रेज़ उस गदर लहर तो बखला गए। उन्होंने अपने राज दी प्राप्तियां दसण वास्ते एक जुबली जोत तोरी, जुबली जश्न मनाए। कहा जाता कि 2 गाउण वाले सी, एक मिंदा ते एक बिशना, जिहड़े कि अंमृतसर के नज़दीक झबाल कस्बा नज़दीक उन्होंने पिंड ने। एक ढड्ड वजाउंदा सी ते दूजा सरंगी वजाउंदा सी, दोनों की जोड़ी सी जी। जिथे अंग्रेज़ अपनी जुबली जोत लैके जाते मिंदा ते बिशना उत्थे पहुँच जाते। उन्होंने अंग्रेज़ राज के बड़े बख्शी अधेड़े, उन्होंने अपनी गौण विधा संदबंदी राही अंग्रेज़ राज के बखी अधेड़दे होया नवी विधा दे राही अपनी गौण विधा राही जुगनी शब्द नूं जुबली दे विच ढालिया। जिमें असी अंग्रेजी का हॉस्पिटल आ उहदा हस्पताल बनाया जी। जिथे अंग्रेज़ अपनी जुबली जोत लैके जाते मिंदा ते बिशना उत्थे पहुँच जाते। कहते ने कि महाराणी विक्टोरिया की अगवाई दे विच 1906 नूं अंग्रेज़ों की जुबली जोत जदों गुजराले होण दे पाकिस्तान दे विच पहुंची, मिंदे ते बिशने ने सारा मेला लुट लिया। अंग्रेज़ों ने दोनों नूं पकड़ लिया, कुट कुट के तसीहे दे के जिउंदा नूं मिट्टी का तेल पा के साड़ दिता गया ते धरती च दब दिते गए। असल दे विच भराओ मिंदे ते बिशने की सोच नूं अगे लैके जाण दा नां जुगनी है जी। समय दे हाकमां दे नाल अखां च अखां पा के गल करन दा नां जुगनी है। लो पेश कर लगे असीं लोक जज्बातां दी तर्जमानी करदी साडी ये जुगनी।
ਵਾਹ। ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੁਗਣੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁੰਗਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁੰਗਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪੁੰਗਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਆਂ ਦੀ ਬਲਿਦਾਜ ਦੀ ਚੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁੱਖ ਚ ਮਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੀ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਜੁਗਨੀ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਜੁਗਨੀ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੋਚਣ ਦੀ ਓ। ਓ ਜੁਗਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਓ। ਓ ਜੁਗਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੱਕ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਿੱਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਲਾਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਵਾ, ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਵਾ ਹੈ। ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੁਗਨੀ, ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਦੋ, ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਓ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਟੰਡੜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੁਗਨੀ, ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਠੋਡਰੀ ਜੁਗਨੀ। ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਜੁਗਨੀ। ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਜੁਗਨੀ। ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਢੋਡਰ, ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਢੋਡਰ ਕਾਂ ਜੁਗਨੀ। ਹੁਣ ਕਿਨੂੰ ਫੜਾਵੇ, ਹੁਣ ਕਿਨੂੰ ਫੜਾਵੇ ਬਾਂ ਜੁਗਨੀ। ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਜਦ ਵੀ, ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਐ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਝੁਰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਜੁਗਨੀ ਯਬ ਨਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਯਬ ਨਵੇਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਫੂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਫੂ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੀ ਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਗਊਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ, ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਓ ਯਾਰੋ, ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਓ ਯਾਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਡਾ ਚੂਚੇ ਖਾਣੀ
ਸਾਡਾ ਚੂਚੇ ਖਾਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਓ ਮਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ਨੇ ਨੇ ਜੁਗਨੀ ਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ ਅੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਖੀ ਅੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਲਾਈ ਸੀ ਗੈਰਤ ਜਦ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾ ਜੁਗਨੀ ਜੋ ਸੁਰਖ ਸਵੇਰਿਆ ਜੋ ਉਗਣੀਓ ਉਹ ਜੁਗਣੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਆ ਵਾਹ ਦੇਸ਼ ਕੁੜੇ ਜਲ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੁੜੇ ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਕੁੜੇ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੁੜੇ ਸੜਕਾਂ ਸੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰ ਜਗਾਰ ਨੂੰ ਮੇਸ ਕੁੜੇ ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵਾਜਾ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੀ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕੇ ਜਾਂਦੀਏ ਮਟਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਡਾ ਚੁੱਭੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਬਾਂਕੇ ਨਾਰੇ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੜਕੇ ਜਾਂਦੀਏ ਮਟਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਲਾਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸੜਕੇ ਜਾਂਦੀਏ ਮਟਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਵਿਸਕੀ ਠੰਡੇ ਖਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੇ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਰਾਭਾ ਬਣ ਕੇ ਬਦਲ ਜਮਾਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਜ ਗਏ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਰਾਹ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਰਾਹ ਨਨਕਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਹੀ ਲਿਖਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਜੀਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਸੁਣਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ
ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਲਾਓ ਗਿੱਟੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੱਟੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਦੀ ਧੁਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 35 ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 20 ਉਹਨੂੰ CLM ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ 52 ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 365 ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਮੰਗਵੇਂ, ਬੋਲ ਹੋਣ ਟੰਗਵੇਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਵੇਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਮੇ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਨਣ ਵੰਡ ਦੇ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਚੰਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਕਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਆਸ਼ਿਕ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਖਾਤਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈਏ? ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 70-75 ਇਕਾਈਆਂ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਤਰਸ਼ੀਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੋਹੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੋਹੇ। ਬਾਬੇ ਬੋਤਲ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਬੋਤਲ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜਾ ਸੱਚ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੋਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ।
ਉਹ ਬਾਬੇ ਬੋਤਲ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੀ ਗਏ ਬਈ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਕਾਢੀ ਕੇ। ਬਾਬੇ ਬੋਤਲ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੀ ਗਏ ਬਈ ਚੀਚੀ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਕਾਢੀ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਛੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕੀਰੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੌਣ ਵਾਢੀ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਸੰਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਜੂ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਸੰਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਜੂ। ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਵੀਤ ਕਰਾ ਲੋ ਜੇ ਵਾਦੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੁਕ ਜੂ। ਉਹ ਟਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਵੀਤ ਕਰਾ ਲੋ ਜੇ ਵਾਦੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੁਕ ਜੂ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਬੁੱਕਲ ਟੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਂਡਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵਖਾ ਲੈ ਭੋਲਿਆ। ਉਹ ਮਾਰੀ ਬੁੱਕਲ ਟੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪਾਂਡਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵਖਾ ਲੈ ਭੋਲਿਆ। ਟੁੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਵੀ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਟੁੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਬਈ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੂਨ ਭੋਗਾ ਨਾਰਿਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੂਨ ਭੋਗਾ ਨਾਰਿਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਈ ਬਈ ਕਰੂਏ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਈ ਬਈ ਕਰੂਏ ਦੇ ਵਾਰਿਤਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਦਾਸੀ 21 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਬਈ 10 ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੱਟੂ। ਉਹ ਦਾਸੀ 21 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਬਈ 10 ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੱਟੂ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਈ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਨਜ਼ੀਰੀ ਵੱਟੂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਈ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਚ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੱਡਿਆ ਤਾਂ ਭਲਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਚ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਭਲਾ। ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਖਬਰਾ। ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਕਪਲਾ। ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਕਪਲਾ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਨਾ ਆ ਜੇ?
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਤ ਦਲੀਲ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ? ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਟਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਬੇ ਲੱਸੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਏ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਹ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾਵਾਦ ਹੈ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੀੜ, ਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਰਾਸਤਾ ਤਾਕਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰੀ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੈਂਗਰ ਮਜਾ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਅਜੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹਥੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹਥੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਸੀ ਪੱਕੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕਾ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਰੀ ਬਾਬਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਰੀ ਬਾਬਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਰੀ ਬਾਬਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰਾ ਕੇ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰਾ ਕੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ, ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਭਜਾ ਕੇ ਕੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਬੈਠਾ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਆਪ ਰੋਈ, ਬੈਠਾ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚੂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਢਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਢਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁੱਖੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਢਾਰਿਆਂ
ਢਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਕੁਲੀਆਂ ਤੇ ਢਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਸਮਤ ਖੋਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਸਮਤ ਖੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਹੱਥ ਤਰਸਦੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੋ ਲਿਖਾਏ ਲੇਖ ਹੈ ਤੁਰੋ ਲਿਖਾਏ ਲੇਖ ਸੋਚਦੇ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਉਹ ਹਰਦਮ ਬਾਬੇ ਆਂਦੇ ਐ ਲਿਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹਰਦਮ ਬਾਬੇ ਆਂਦੇ ਐ ਬਾਡੀ ਕਾਰਣਾ ਬਾਟੋ ਆਪਨ ਮੁੱਕਣ ਜਾਂਦੇ ਐ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਪਰਲਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੇ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਪਰਲਾ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੇਖਿਆ ਭੜੂਏ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਤੂੜੀ ਹੋਏ ਭਰੀ ਦਿਮਾਗ ਚ ਤੂੜੀ ਵਹਿਮ ਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਈਏ ਜੰਜਾਲ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਈਏ ਜੰਜਾਲ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਸਿਖਾਣੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਡੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹਾਏ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜੀਤਿਆ ਹੱਥ ਕਰਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਕੁਲੀਆਂ ਤੇ ਢਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਨੇ ਕੁਲੀਆਂ ਤੇ ਢਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਰਾ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ, ਇਹੀ ਨਾਅਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਟਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 750 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 750 ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ, ਨਵੇਂ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਰਲਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਝੱਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲਾਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਹੈ ਝਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਹੋਏ, ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਾ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ। ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਐ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਐ ਜੱਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਰਲਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਰਲਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਗੋਲਾ ਤੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਸੱਚਿਆਟਾਂ
ਪੀੜੀਆਂ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰ ਗਏ ਅੰਮਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ। ਉਹ ਪੀੜੀਆਂ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰ ਗਏ ਅੰਮਾ ਚਾਚੇ ਤਾਏ। ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕੁਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਤਰੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਡ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕੁਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਤਰੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਡ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਥੱਬੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੁੱਗ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ। ਥੱਬੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੁੱਗ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰੂ ਸੋਚੀ ਗੰਦਲ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਉਹ ਜੱਟ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰੂ ਸੋਚੀ ਗੰਦਲ ਹੱਥ ਪਾਏ। ਉਹ ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਚਰਗਲ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਚਰਗਲ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮੌਤ ਹੰਡਾਏ। ਉਹ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮੌਤ ਹੰਡਾਏ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ 100 ਮਣ ਝੋਨਾ ਚੜਦਾ ਏ। ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ 100 ਮਣ ਝੋਨਾ ਚੜਦਾ ਏ। ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕੌਲੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੂਧੇ ਪਏ ਟਕਾਏ। ਉਹ ਕੌਲੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੂਧੇ ਪਏ ਟਕਾਏ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਚੋਣੀ ਵੱਧ ਜੇ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਚੋਣੀ ਵੱਧ ਜੇ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਏ। ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਜੱਟ ਤੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਟ ਤੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਪਰਾਵੋ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਪਰਾਵੋ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਰਸਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵੱਡੇ ਮਗਰੀ ਮਛਾਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਏ ਸਤਾਏ। ਵੱਡੇ ਮਗਰੀ ਮਛਾਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਏ ਸਤਾਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਕੀ ਉਹ ਹੁਸਨ ਹੁਸਨ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਛਲਦਾ ਜੋ ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਏਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆੜਤੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਫੜ ਲਈਏ, ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਸ ਆੜਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਦੋ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗ ਰਹੀ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੁਮਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਘੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਗੰਜਿਆਂ 'ਚ, ਕੰਘੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਗੰਜਿਆਂ 'ਚ, ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੈਂਸਰ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮੱਝਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਦਾਸੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਦਾਸੀ 'ਚ, ਡੇਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਢੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ ਗਲਾਸੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਤਾ ਗਲਾਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਲਟੇਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਲਟੇਰੇ ਨੇ, ਬਣਨੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲੜ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੰਢਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਾਹ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਬੀਜੀਏ ਫਸਲਾਂ ਉਗਣੇ ਕਰ ਜੇ, ਬੀਜੀਏ ਫਸਲਾਂ ਉਗਣੇ ਕਰ ਜੇ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਠਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਝੂਮ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਝੂਮ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ।
ਖੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਕੁੱਟਾਂ ਮੌਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਪਰਦੇ ਕੁੱਟਾਂ ਮੌਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਫੇਰੀ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਫੇਰੀ ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਖੱਪ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਡੋਂਗੇ, ਉਹ ਢੀਕ ਲਗਾ ਕੇ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਡੋਂਗੇ, ਉਹ ਢੀਕ ਲਗਾ ਕੇ ਡੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪਿਘਲੀ ਚਰਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਛੱਡੇ ਫੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਪਿਘਲੀ ਚਰਬੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਛੱਡੇ ਫੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੋਦਾ ਖਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਆਓ ਬਦਲੀਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਗਾਈਦਾ। ਆਓ ਬਦਲੀਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਗਾਈਦਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਕਾਈ ਐ ਪੁੱਤ ਕਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਕਾਈ ਐ ਪੁੱਤ ਕਾਈ ਦਾ। ਏਕੇ ਦਾ ਠੂਹਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਏਕੇ ਦਾ ਠੂਹਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿੰਜ ਲੜਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮਾਡਲ ਆਪਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਡਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਬਦਲਿਆ,
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਊ ਟੂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀ ਮਲਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਲ ਬਥੇਰਾ, ਬੋਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਹੋ ਜੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਟਮਟਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਹੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਬੋਲੀਆਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਲ ਬਥੇਰਾ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਲ ਬਥੇਰਾ। ਬੋਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਹੋ ਜੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ। ਬੋਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਹੋ ਜੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ। ਓ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਓ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮਹਿਦੀ ਕੌਮੀ ਘੇਰਾ। ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਖੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਮਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭਾਵੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਖੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਮਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਤਾਰ ਹਲਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਗਾਵੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਤਾਰ ਹਲਾਵੇ। ਓ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ, ਓ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵੇ ਬੋਲੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ। ਬਹਿ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ, ਬਹਿ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ।
ਸੱਜਣਾ ਸੱਚੀ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਸੱਚੀ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਘਿਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਖੋਰ ਚਟਾਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਘਿਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਖੋਰ ਚਟਾਨਾ ਜਾਵੇ। ਓ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੱਪ ਬਣ ਲੜ ਜੇ, ਓ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੱਪ ਬਣ ਲੜ ਜੇ। ਮਨ ਤੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾਵੇ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਜ ਤੇ ਆਵੇ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਜ ਤੇ ਆਵੇ ਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਬਾਪੂ ਫਸਲ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਬਾਪੂ ਫਸਲ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਆਬੂ ਕੰਜਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਪੂ ਅਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਆਬੂ ਕੰਜਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਾਪੂ ਅਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਓ ਆਏ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲ ਗਏ ਬੋਲੀ, ਓ ਆਏ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ ਤੂੰ। ਬੱਬ ਗਿੱਚੀ ਖੁਰਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ, ਬੱਬ ਗਿੱਚੀ ਖੁਰਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਰ ਖੰਨੇ ਵੰਗ ਵੰਡੀ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਰ ਖੰਨੇ ਵੰਗ ਵੰਡੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਡ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੰਡੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਡ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੰਡੀ। ਓ ਪੂੰਝੇ ਜਿੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਓ ਪੂੰਝੇ ਜਿੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਏ ਹੁਕੂਮਤ ਛੰਡੀ ਬਣਾਤੀ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਤੀ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਤੀ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਤੀ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਕੋਲ ਕੂਕਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਕੋਲ ਕੂਕਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ। ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਸਾ ਤਰਸਦਾ ਬੋਲੇ ਘੋਲ ਘਾਲਣਾ ਘੋਲੀ, ਪਪੀਹਾ ਪਿਆਸਾ ਤਰਸਦਾ ਬੋਲੇ ਘੋਲ ਘਾਲਣਾ ਘੋਲੀ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕਸਾਈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੋਲੀ, ਬੋਲੀ ਟੋਲ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹਮਜੋਲੀ, ਬੋਲੀ ਟੋਲ ਰਹੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਵਾਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ, ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੋਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਆਪਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2-4 ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਹਾਸ ਰਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰ ਤਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਂ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੰਗਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ, 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ, ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟਾਕਸਿਕ ਬੋਲੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਜਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਟਿਕਟਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਜਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਟਿਕਟਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਦੇ, 1365 ਬੱਸਾਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 150 ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰਤੇ। ਹਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਵੇਖ ਲੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੇਖ ਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਸ ਕੀ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ? ਆਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਆ, ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਰੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਰੰਗ 'ਚ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਬਣਨੇ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਖੰਡ ਖੱਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਜੀਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 92-93 ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਹੈ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਭਾਈ ਆ। ਢੋਲਕ ਦੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਕੁਛ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। 4-5 ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਉਣਯੋਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ ਜਵਾਨੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਏ ਜਵਾਨੀ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਲਵਾਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਲੀਏ ਸੀਸ ਟਿਕਾਈਏ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਰਦਾ, ਹਰ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਟੋਟੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਿਰਾਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ।